अखंड कीर्तनी जत्थे दे 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद कर दिता गया। ਉਹ अवतार बाणी विच कह गए अपमानजनक शब्दां दा शांतमई ढंग नाल विरोध करन लई शब्द कीर्तन करदे निरंकारी समागम वल जा रहे सन। उसे साल दिल्ली विच निरंकारी बाबे गुरबचन सिंह दा कतल हो गया। कुछ चिर मगरों हिंद समाचार समूह दे प्रमुख पत्रकार लाला जगत नारायण नूं किसी ने गोली मार दिती। लाला जगत नारायण दे कतल दे संबंध विच पहला संत पिंडरांवाले नूं गिरफ्तार किया गया ते फिर अकाली दल दे जोर देण ते उन्हां नूं छड्ड दिता गया। एक पासे पंजाब कांग्रेस अते ज्ञानी जैल सिंह दरबारा सिंह विच पई आपसी फुट हालात नूं खराब कर रही सी ते दूजे पासे अकाली दल दे मुकाबले ते पंजाब विच एक नवी शक्ति उभर के सामने आ रही सी जिसने अपने निर्भय स्वरूप ते प्रभावशाली प्रचार सदका पंजाब दे नौजवानां नूं एक नवे सच्चे विच टालना शुरू कर दिता सी। पिंडरांवाले दा जन्म सन 1947 विच होया। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ सियासी सभ्याचारक ਜਾਂ धार्मिक अन्याय हो रहा सी उन्हां नूं इंसाफ दिलाना सी। ते मेरा आपदा काम है अमृत छकाउणा, गुरु की बाणी दे अर्थ करने, नाल दे नूं गुरबाणी पढ़ाउणी। आप जिन्नी मेथों पढ़ी जावे मैं पढ़दा, सतगुरु जी ने कृपा करके पढ़ाउंदे है। ये मैं नहीं कह सकदा मैं किन्नी क पढ़दा। सो हिंदू पक्का हिंदू बने, मुसलमान पक्का मुसलमान बने, सिख पक्का सिख बने, समूह प्राणियां दे नशे छडाउणे, धी भैन दे जिन्हां ने इज्जत लुट्टी है, ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। I think he was a rustic preacher. He did a lot of good to start with. He brought a whole lot of young generation to give up smoking, drinking, taking opium, and therefore he had this enormous following after him. I think that he was a deeply religious man, but he was not a very educated man. So he understood only the superficial aspects of Sikhism. He didn't understand really the message of humanity, which is the basis of this religion, the message of equality, the message of progress. He didn't understand any of those things. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कि ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੇਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, खास करके गुलामी दी घटनावां जो हिंदुस्तान विच विशेष तौर पर पंजाब विच वापर रही हैं ते प्रतੱਖ मिसाल सारे दे सामने। इन्हां दिनां विच ही दिल्ली विच 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। बजाए इस दे कि उन्होंने अपना यह संवैधानिक अधिकार वरतन की आग्ञा दी जाती, सरकार ने पंजाब, हरियाणा जां होर प्रांतां तो दिल्ली आने वाले सिख जत्थियां ते पाबंदी लगा दी। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान की राजधानी ਵਿੱਚ खेड होए, उत्थे सिख नहीं आ सकता सी, सिख जा नहीं सकता सी और सिखां नूं उस वक्त गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी में सिर्फ सिख अकाली लीडर ही नहीं किए गए, जो भी सिख नजर आया हरियाणा बॉर्डर तो भावे वो जनरल सी, भावे वो मिलिटरी का सी, भावे वो सिविलियन सी, किसी उसके नाल किसी का
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੋ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਬਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਗਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਫੇਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। To our great disappointment, issues could not be clinched. Whenever a settlement seemed in sight, they came up with fresh demands or hardened their attitude on matters earlier agreed on. ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Pindranwala was brought into politics by the Congress side to weaken the Akalis. And Akalis also tried to use Pindranwala in order to get a better bargain. So both Congress side and then the Akalis were trying to play Pindranwala card with an eye on their short-term political gains. You see, actually the Congress started the game, but the Akalis thought that by propping up Pindranwala, they will be able to overawe the Congress and get their demands fulfilled. They had launched a Dharamyodh Morcha with 45 demands and all that, which they at one stage reduced to 15. While the Congress thought that by putting up Pindranwala against the Akalis, they are making Akalis irrelevant. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ